Amis auditeurs de Radio Am, bonjour متتبعي مرانا الشاكتين. Bonjour, مرحبا بكم في عدد جديد رقمه 74. Aujourd'hui, on reprend le sujet des Algériens bloqués à l'étranger. Vu qu'il y a eu du nouveau et Dieu merci, alors les consulats ont pris contact avec les personnes qui sont bloquées justement à l'étranger. Donc du coup, on va voir un peu de quoi il s'agit en détail. On va essayer de prendre contact avec quelques-uns des concernés. Bonjour Amira. Bonjour Anis. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Bonjour à la Dream Team. Donc, aujourd'hui, nous allons parler justement des Algériens qui sont bloqués à l'étranger et des consulats qui ont été instruits de prendre contact avec les dites personnes. On va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des failles dans ce plan de rapatriement qui a été annoncé hier. On va voir tout ça tous ensemble. Mais avant, on commence par le bulletin d'information de Shahrazad Amrouche. متابعينا أينما كنتم، أخبار الصباح أقدمها لكم من راديو أم. أهلا بكم. بداية وفي تصريح لراديو أم بوست، أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني، أكد أن فتوى رجال الدين تغلب على رأي الأطباء بخصوص شريعة الذبح، وإن لجنة الفتوى اتخذت قرارها وعليها تحمل مسؤولية تبعاته. وتوقع بركاني ارتفاعا في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في عيد الأضحى، لأن 30% من حالات الإصابة بالفيروس أسبابها عائلية. في خبر آخر وفي أخبار معتقلي الرأي، تم إدانة سعيد رياحي بعام حبس نافذة بتهمة إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه والتهديد بالاعتداء والمساس بالحركة الشخصية، وهذا بسبب فيديو قام بنشره في 17 ماي الفارط من مستشفى عين تيموشنت مصلحة الاستعجالات بقسم الأشعة. وسيمثل اليوم بمحكمة شرشال معتقل الرأي أنور رحماني ومحمد زواوي أمين إسلامي وقيس ولد عمار، كما سيمثل للاستئناف معتقل الرأي مروان محمدي أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء خنشلة عن حكم 2 عام حبس. في مقابلة إعلامية أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام، قال أن الاقتصاد الوطني مجمد منذ 4 أشهر، وأن الدولة ستتكفل بأصحاب المهن الحرة بقرارات. من جهة أخرى، أكد أنه خلال الأسابيع القادمة ستكون هناك عقوبات شديدة تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا لكل من تسول له نفسه والاعتداء على الطواقم الطبية لفظيا أو جسديا. وفي رد على الجدل المثار حول وعود الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، قال: أموالنا يجب أن تسترجع ونبدأ بتلك الموجودة هنا، مشيرا إلى أنه يعرف كيفية استردادها وهو في انتظار بعض المعطيات حسب تصريحه. كما تحدث عبد المجيد تبون عما أسماهم بالقوى الرافضة للتغيير التي توظف ذلك المال الفاسد في تمويل المظاهرات على حد تعبيره. في خبر آخر، استأنف صبيحة اليوم الاثنين عمال مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري إتيزاب لمدينة الجزائر العاصمة عملهم بعدما وضعوا حدا للإضراب، وهذا بعد اجتماع بين مديرية النقل الحضري ونقابة العمال، والذي خلص لاتفاق بحل جميع المشاكل الاجتماعية. في آخر خبر، أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارها الفضائي الأمل في الفضاء ليقوم برحلة إلى كوكب المريخ، حيث من المرتقب أن يصل بعد 7 أشهر. ويحمل المسبار طائرة هليكوبتر درون مسيرة عن بعد من الأرض، ستصبح أول آلة من صنع الإنسان تحلق في جو كوكب غير الأرض. بهذا أختم معكم موجز الأخبار. تتابعون المزيد من التفاصيل والأخبار على موقعنا الإلكتروني راديو أنفو. إلى اللقاء.
Merci Charles Damrouche. Donc, comme je le disais en début de cette émission, un plan de rapatriement a été mis en place et annoncé hier. Ce rapatriement, pardon, commence du coup aujourd'hui et se termine le 26 juillet de ce même mois-ci. Donc, aujourd'hui, lundi 20 juillet 2020, rapatriement de 300 citoyens algériens de Jeddah. Est-ce qu'on peut mettre un peu les images sur l'écran, comme ça les gens peuvent nous suivre? Donc lundi 20 juillet 2020, rapatriement de 300 citoyens algériens de Jeddah en Arabie Saoudite, siège de la quarantaine sera à El Oued. Mardi 21 juillet 2020, rapatriement de 270 Algériens de Toulouse, 103 de Bordeaux, 240 de Metz, siège de la quarantaine à Alger, Boumerdès et Tipaza. Mercredi 22 juillet 2020, rapatriement de 300 Algériens de Riyad et de Jeddah, siège de la quarantaine à Gerdaya, 322 Algériens de Lille, siège de la quarantaine à Alger, Boumerdès et Tipaza, 600 Algériens de Marseille, siège de la quarantaine à Annaba. Jeudi 23 juillet 2020, rapatriement de 847 Algériens d'Alicante en Espagne, siège de la quarantaine à Wahran, 600 Algériens de Marseille, siège de la quarantaine à Annaba, 177 Algériens de Rome en Italie, siège de la quarantaine à Constantine, 600 Algériens de Paris, siège de la quarantaine à Alger, Boumerdès et Tipaza. Vendredi 24 juillet 2020, est-ce qu'on peut mettre la deuxième photo, por favor? Vendredi 24 juillet 2020, qui marque un rapatriement de 300 Algériens de Montréal au Canada, siège de la quarantaine à Alger, Boumerdès et Tipaza. 239 Algériens de Bruxelles en Belgique, siège de la quarantaine à Gerdaya. 230 Algériens d'Allemagne, siège de la quarantaine à Betna. Samedi 25 juillet 2020, rapatriement de 272 Algériens de Malaisie, siège de la quarantaine à Constantine. 300 des États-Unis, siège de la quarantaine à Alger, Boumerdès et Tipaza. Dimanche, dernier jour de rapatriement, 26 juillet 2020, rapatriement de 286 Algériens d'Égypte, siège de la quarantaine à Constantine. Voilà un peu pour ce qui est des détails de ce rapatriement. On prend le premier appel téléphonique. Avec nous pour en parler, Mourad de Montpellier. On va pas dire un peu ce que tu fais, on va juste dire que tu es une personne qui a des informations par rapport à ce qui se passe. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Mourad, comment ça va? Ça va et vous, ça va? Ça va super, super, merci, alhamdoulilah. Dire qu'on est plutôt soulagé par rapport à l'annonce du rapatriement, parce qu'on attendait ça avec impatience. C'est vrai. Sachant aussi qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment souffert pendant ces 4 mois. J'étais vraiment... C'était une souffrance ultime, on a tous souffert avec eux. Et c'est vraiment un soulagement de savoir qu'il y aura un rapatriement prochain. Et comment c'est venu un peu l'information, Mourad? Comment vous avez vécu un peu cette information? D'où est-ce que ça venait? En fait, c'est limite tombé du ciel, quoi. En fait, on est pratiquement en contact avec le consulat, parce qu'il y a plein de gens qui se sont manifestés régulièrement et tout. Oui. Il y a des gens qui ont été contactés soit par l'ambassade ou par le consulat pour programmation de leur rapatriement. Oui. Et voilà, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été encore contactées. Oui. Mais on sait qu'il y a un rapatriement prochainement, c'est vraiment déjà un soulagement. Donc il y avait des listes préétablies, Mourad, c'est ça? Personnes qui ont... Pardon? Il y avait des listes préétablies? Des listes, normalement, il y avait une plateforme qui a été dédiée par l'ambassade, c'était en mois d'avril, il me semble. Oui. Et c'est sur la base de cette liste-là qu'on a concocté un petit peu ce plan de rapatriement. Exactement. Après, normalement, toutes les personnes sont inscrites. Les gens qui ne sont pas inscrits sont manifestés auprès de consulat pour trouver une solution et tout. Oui. Normalement, ils ont rajouté leur nom dans ces listes. En tout cas, toutes les personnes qui sont manifestées ont été contactées ou ils vont être contactés. C'est vraiment un soulagement. D'accord. Est-ce que toi personnellement tu as été en contact avec des personnes, les lieux Mayani, ils vont... Oui. En fait, j'ai plein d'amis qui soit leurs parents ils sont bloqués chez eux, soit c'est des personnes qui connaissent et tout. On s'appelle régulièrement pour savoir s'ils ont été contactés ou pas. Oui. Que ça soit sur Paris, sur l'île, j'ai plein d'amis qui sont un peu partout en France. C'est des étudiants que je connaissais avant. Et du coup, on
fait, on se donne un peu l'information, c'est pour ça. D'accord, donc ça commence aujourd'hui. D'accord? Ça commence aujourd'hui et est-ce que tu peux... Est-ce que... Oui. Oui. Acte fait Mourad. Allez-y. Oui, Anis Mafik, oui. Donc du coup ça commence aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur comment ça va se passer en termes de logistique et tout ça? Ou là t'as pas d'autres informations par rapport à ça? Franchement, moi personnellement, j'ai pas encore plus d'informations. D'accord. Mais je sais pas, par exemple, la région du sud, comme Montpellier et tout, ils vont être rapatriés par Marseille. D'accord. Parce que Détail, parce qu'on n'a pas été encore D'accord. contactés, oui. Oui. Très bien. Bon ben merci beaucoup Mourad, Yatek Saha. On a pris un peu la température avec toi. Donner un avis, ou plutôt un conseil. Oui. Je voulais juste dire qu'il faut être solidaire dans ces moments-là. Oui. Et surtout laisser les gens qui sont vraiment bloqués la priorité de rentrer chez eux. Parce qu'il y a des gens qui ont des situations différentes et tout. Oui. J'ai pas envie de dire il faut pas être égoïste, mais je préfère dire il faut être solidaire. Comme ça, les Mourad, gens qui... Ok, oui, allô? c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une liste de personnes prioritaires, c'est ça? Oui. Les gens prioritaires, c'est les personnes qui sont venues avec des visas. C'est ça les gens prioritaires. Mhm. Et j'ai envie de dire aux gens qui sont, que ce soit binationaux ou qui sont des vrais résidents en France avec des quêtes de séjour et tout, vraiment laisser la place aux gens prioritaires qui sont venus avec des visas à rentrer chez eux. Et après, on verra s'il y aura d'autres rapatriements pour les personnes, pour voir les autres cas. Ça veut dire que Anna, vos je listes sais. englobent aussi les gens qui veulent juste entrer en Algérie, c'est ça? On a eu le premier rapatriement Mhm. à l'aéroport d'Orly ou de Charles de Gaulle, je ne me rappelle plus. J'ai eu des échos qu'il y a des personnes qui étaient résidents, ils voulaient à tout prix rentrer en Algérie alors qu'ils n'étaient pas sur la liste. Il y avait les gens qui D'accord. étaient rentrés avec visa qui étaient sur la liste. Anna, je sais Mourad par contre qu'il y a un... Pagaille à Orly, il y avait même l'intervention de la police et tout. D'accord. Et ça, ouais, on n'aimerait vraiment pas vivre ça pour le rapatriement cette fois-ci. D'accord, c'est très bien que tu donnes ce conseil. Anna, je sais qu'il y a un petit problème enfin, qui se pose en ce moment. C'est justement par rapport à la priorité, à une hiérarchie un peu qui se met en place. Naturellement, قال لك l'une des conditions de cette priorité, c'est que le passeport يعني يكون مخدوم في الجزائر. Or que كاين عباد مات لهم الباسبور مخدوم في الجزائر ومات لهم alors qu'ils étaient bloqués en fait, donc عاودوه في الconsulat. Donc du coup, ils sont plus prioritaires quoi. وراهم حاصلين. C'est pas ça. Ils peuvent être prioritaires. En fait, c'est très simple. Les gens qui ont fait les passeports en Algérie, c'est des résidents qui résident vraiment en Algérie. D'accord. Ceux qui les Aouda en France, ils sont pas immatriculés. C'est juste parce que le passeport تاعهم مات لهم Aouda en France. C'est ça. Les gens qui sont les passeports en France, ça veut dire qu'ils sont immatriculés en France. C'est-à-dire D'accord. automatiquement sont des résidents en France. Oui, c'est ça en fait le problème. Ouana, j'ai une personne exactement dans ce cas-là qu'on va contacter. C'est un Enfin, résident. j'espère. Ça, il est algérien ou يعني عاود passeport مات له passeport تاعو passeport تاعو de base مخدوم في الجزائر ومات له في هذه la période de tralala, de problèmes et tout. Ou là, il est résident en France. Là, il est résident en Algérie. Du coup, déjà il est rentré en France avec un visa. Il est rentré en France avec un visa, oui. Ah ben, c'est ça le critère. Il est rentré avec, il garde la photocopie de son visa d'entrée en France. Et c'est ça rentre normalement dans le critère de rapatriement. Ok, merci beaucoup Mourad Yatek Saha et merci de nous avoir donné un peu de ton temps précieux. Plaisir. Yatek Saha Mourad. Merci à vous, merci. Merci beaucoup mon ami, يعطيك الصحة بقى على خير. نروح نسمعوا Noir Désir, le vent l'emportera, nous portera plutôt si c'est possible. On revient avec vous pour parler des Algériens qui sont bloqués à l'étranger et de leur rapatriement qui commence aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons avec nous la prof, nous l'avons déjà eu dans l'un des 3 précédents épisodes spéciaux pour les Algériens bloqués à l'étranger. Avec nous, la professeure Samia. Oui, c'est moi-même, bonjour. Bonjour madame.
Toutes nos condoléances avant de commencer. Nous savons que vous avez perdu votre... Oui, merci de me permettre de témoigner. Ça a été le coup de massue, donc mon mari a perdu subitement son papa. Oui. Et que j'ai vu beaucoup. Un brave monsieur, Allah yarhamou, à l'heure Allah yarhamou. de parler, je pense qu'ils sont en train de l'enterrer. Et donc, imaginez un peu mon désarroi bloqué depuis la mi-mars. Je suis ici à Paris. Et ça va faire 4 mois. Ça fait déjà 4 mois. Je suis en train d'entamer le 7e mois là. Oui. Bah écoutez, jusque-là, il paraît qu'il y a 2 vols. En fait, il paraît que ça a été officialisé. 2 vols jeudi, de Paris-Alger, pardon. Et jusque-là, on n'a reçu aucun appel. Moi, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je suis un peu les commentaires des gens. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus? Que ça va pas. Voilà, je dépéris. Je perds de plus en plus de poids. Et voilà, donc je vais pas du tout bien. Voilà, vraiment, je sais pas quoi vous dire. C'est tout à fait compréhensible. Moi, je peux dire que il y a 600 Algériens, enfin pas dans votre cas exactement, mais à Paris, qui vont être rapatriés jeudi, comme vous l'avez dit. Donc le siège de la quarantaine sera à Alger, Boumerdès et Tipaza. Jusque-là, vous n'avez reçu aucun appel. Non. Ben, je D'accord. pense qu'ils vont nous prévenir à la veille, hein, parce que parfois ils appellent la veille. Oui. Et c'est pas ça qui m'importe, moi. Est-ce que je suis sur la liste à rapatrier? C'est ça la question. Et je pense aussi à tous mes compatriotes. Hein. J'aurais bien aimé que tout le monde rentre chez soi. Mais est-ce que nous sommes sur la liste? Est-ce qu'on va tous pouvoir être rapatriés? En fait, moi, j'ai fait le calcul du nombre de personnes présentes sur le plan de rapatriement. Il s'agit de 5986 personnes. Il me semble qu'il y en a bien plus. Donc, c'est clair qu'il y a des personnes qui ne vont pas être rapatriées tout de suite. Est-ce qu'il y aura d'autres rapatriements? C'est ça la question qu'on se pose. Hein. Écoutez, ils ont dit qu'ils vont procéder par priorité, qui commence par les étudiants. Normalement, moi, professeur, je pense qu'on m'a mis sur la liste avec les étudiants. Je pense que oui aussi. C'était la semaine dernière, il y a 15 jours, je pense, où je vous ai dit que j'ai des postes de responsabilité. Oui. Donc, Et que vos étudiants avaient besoin de vous, je m'en rappelle. Besoin de moi. Là, déjà, aujourd'hui, j'ai un boulot parce que je prépare le futur concours de doctorat. Je suis dans la commission. Oui. Et je pilote aussi le labo dans lequel on fait cette formation de la doctorale. Et en plus, on a eu un mail qui vient de l'université, donc je pense que c'est un appel du ministère de l'Enseignement supérieur, donc scientifique, qui nous demande de faire les tests Covid. Donc ils ont besoin de nous aussi et de moi. Est-ce qu'avec toutes ces raisons-là, je vais pouvoir rentrer? En toute logique, je pense que oui. Besoin de moi, l'université a besoin de moi, mon mari a besoin de moi, parce qu'il a perdu quand même son père, il est tout seul, diabétique. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je ne vais pas parler que de moi, hein. Il y a des milliers de personnes qui sont bien pires, hein. Ils sont dans des situations lamentables. Oui, nous l'avons vu tout au long des épisodes qu'on a eu avec vous, avec toutes les personnes concernées. Oui. Et كل حالات نستكفي خطها كما يقولوا. Allô? Allô? On a perdu Samia? On l'a perdu. Mais on va écouter quelque chose et on revient tout de suite après. Alors Amine Benben nous dit et la Turquie, c'est pour quand? Mes 2 enfants sont bloqués depuis mars. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Donc voilà, la Turquie n'a pas été citée. Bilal qui nous dit ils n'ont pas encore appelé, ils n'ont appelé personne à Paris et ils ne répondent pas au téléphone. Donc voilà, nous avons un appel téléphonique. Allô, avec nous Khalifa Douhran. الو وي مرحبا بك خونا العزيز. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا جوست بغيت une petite intervention. تفضل أخي. Selon le programme qui a été établi الله أعلم par le ministère, Oui. d'ailleurs très explicite, c'est bien, mais بالنسبة لنا احنا عندنا الولد راه bloqué en Indonésie. D'accord. Et l'Indonésie ne figure pas. Comme il y a d'autres pays aussi qui ne figurent pas. La Turquie aussi. Juste pour nous tranquilliser, les parents, et tranquilliser les gens qui sont bloqués, s'il est possible enfin, c'est déjà programmé dans le ministère des Affaires, juste de le communiquer. La communication, ça permet aux gens d'être un peu tranquilles, les tranquilliser. De respirer un petit peu, oui. Qui sont, déjà, ça fait plus de 4 mois,
plus les parents qu'on vit ça avec eux. On est sous stress. Encore plus que j'imagine. Encore plus que vos enfants, je Oui, crois. encore plus, mais on essaie de leur communiquer tout ce qui est positif, et juste pour les aider. Je reprends toujours, l'Indonésie ne figure pas. Il y a en Indonésie et juste à côté aussi, en Indonésie à Bali, il y a des Algériens qui sont bloqués. Moi, je parle des Algériens qui sont encore bloqués. Ça serait bien de leur communiquer un deuxième programme qui manque. À partir de, vous êtes, parce que même l'ambassade de l'État n'a aucune information à communiquer aux gens qui sont bloqués. Il n'y a pas de communication. En fait, c'est à un seul sens, en fait. Mais mais personne ne répond. Là, quand ils répondent, ils dorment les archives. Donc, ils communiquent. On ne peut pas. C'est à sens unique. La communication de nos jours, c'est quelque chose de primordial. Oui. Le ministère des Affaires étrangères ou même l'ambassade, ça c'est du sérum pour ces gens-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou l'état d'esprit, ça doit être super difficile, bien sûr. C'est parce qu'on se met à leur place qu'on a dédié des épisodes pour cela. Hein. Oui, Amélie, c'est très gentil. Si je peux lancer un appel juste. Bien sûr. Allô, monsieur Khalifa? We have lost Mr. Khalifa. On va essayer de le retrouver. On va écouter un petit quelque chose et on revient tout de suite après. On va quitter la dernière danse de Kyo pour retrouver Monsieur Khalifa. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui, monsieur. Il a fait comme une petite interview aussi, Mehdi. Ah, d'accord, Mehdi de Bali. Je suis le père à Mehdi. Il n'est pas à Bali, il est en Indonésie, à Jakarta. D'accord, ok. Où il y a des bloqués qui sont à Bali aussi. D'accord. Voilà. On a juste communiqué au ministère des Affaires étrangères. Le travail qu'ils ont commencé, il est extraordinaire. Mais s'ils peuvent encore communiquer... Qu'est-ce qui se passe avec monsieur Khalifa? Je crois qu'il a un problème de réseau. Allô, monsieur Khalifa. Bon, une petite pensée à Abdallah Ben Addouda qui est bloqué aux États-Unis de son plein gré. Salut à toi, Abdallah. Monsieur Khalifa. We have lost Monsieur Khalifa. On va continuer d'écouter la dernière danse de Kyo. On revient. Franchement, Abdallah Ben Addouda m'a exterminé avec deux blagues. C'est du gros calibre. Avec nous, quelqu'un. Avec Abdallah Ben Addouda et ses blagues. Qalak Abdou Semmar n'aime pas Kyo. Il préfère Kia. Mon Dieu. Madame Siddiqui qui nous appelle de France. Marhaba bik, madame. يسلمك وليدي. واش راكي مدام لاباس؟ لاباس الحمد لله وانتم راكم بخير. والله الحمدلله. La dernière fois ça n'allait pas super. واليوم comment كيفاش راك تحسي روحك يما؟ اليوم شويه وليدي شنو راني نستنى في لا كونفيرماسيون تاعهم غير وقتاش الى الاربعاء ولا الخميس اللي راني شويه مازال شويه لستخات شويه ماشي كيما كنت. خلاص ما بقاش قد اللي فات يما ان شاء الله تجوز بخير وغابيدمون ان شاء الله. المهم جوزنا وليدي جوزنا مي دوكا رانا نستناو دوكا ما على بالناش لا سيغ الاربعاء ولا الخميس ما على بالناش. معليش الاربعاء ولا الخميس خلاص انت سنيتي يعني ان جور دو بلوس سا فا ريان شونجي. لا بصح وليدي على بالك هكذا كي يعيطوا لك ومن بعد ما يعيطوش تقلق شويه على بالك. صح سي فري ما تقلقيش بالك كي تلحقي نجو لك لايروبور نستقبلوك. نروحوا لايروبور ولا نجي لكم نقعد معكم ونقصر. والله غير مرحبا بك نجو نعنقوك باسكو دي خطره والله غير الدمعه تاعك بزاف غاليه وغاضنا الحال بزاف هنايا كي بكيتي. يسلمك وليدي ربي يخليكم وربحت عليكم على بالك انا كي هضرتوا معايا العشيه هذيك العشيه اللي نصوها في لاتيلي صح فرحت على بالك ولا فرحت ولادي يبكوا في الدار وانا نبكي.
خلاص ربي ما فيها غير الخير يما ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يما ان شاء الله. وكاين شكون كاين معاكم يعني الناس دون لا ميم سيتوياسيون؟ اكيد تلاقي مع عباد. انا كي رحت للكونسيلا، منين نروح للكونسيلا نلقى الغاشي مساكن هكذاك دي جون دي ستوديون كلشي والله العظيم يشوفوا ما نكذبش عليك غاضوني بزاف. انا من هذاك ملي نروح ونجي مريضه ولا غنجي مريضه باسكو كاين ديكا اللي انا ننسى روحي في سكاني عند بنتي صح ننسى. مي كاينين اللي كان اللي ما تقدرش تصورهم. صح كاين اللي مسكين يقول لك راني نبات برا في لي جاردان. كاين كل واحد دي جون ساكن ثاني يشوفوك دو فاسون والله العظيم ننسى همي. مي واشنو الحمد لله الواحد يحمد ربي. وكاين كي السلطات تسمع لنا ولا مانيش عارفه كيفاش. هاو بالك ربي يستجب لنا ثاني الدعاء تاعنا نصلوا وندعوا ونبكوا. بيان سور ما نكذبش عليك كنتنا في مرحله انا ما نكذبش عليك راني عند بنتي بصح كوميم تحس روحك دي طون طون بلي ولادك متوحشين كلي. انا بنتي صغيره ولات ما تقدرش تخزر فيا كي نهضر معاها ما تعقلكش واقع. ولا صح نفسو فيا متوحشتني غير تبكي. مي ان شاء الله على ربي بالك كيما قلت بالك ما بقاش قد اللي فات. لا ما بقاش قد اللي فات يما، ما تكسريش راسك كامل. يعني هاد الخروج من هذه الازمه يعني لا محاله ما كاش كيفاش ما تخلصش هذه الازمه. والله ما عيطوا لي نهار الجمعه قالوا لي مادام الا تحب تدخلي الكونفينمون في الجزائر قلت لهم ماشي مشكل معليش اللي درتوها الله يبارك غير ندخل لبلادي. انا ما نكذبش عليك واحد بلادو والله على بالك. والكونفينمون وين قالوا لكم حتى تدخلوا كونفينمون؟ قالوا لنا كي تدخلوا باش لا تروحوا لي زوتيل ولا ما تروحوش. بنتي هي اللي هضرت انا ما قدرتش نهضر. انت واش من جهه راكي نسيت واش من جهه كي فرنسا؟ انا فرنساني في مارساي. صح مارساي. عنابه تروحوا لعنابه يما ديروا عنابه وانا نسكن في لي زونفيرون تاع قول لي في لي زونفيرون دو بويرا. معليش ماشي مليحه عنابه. مشكل والله قلت لهم إليزي نروح والله المهم نكون في بلادي. لا كاين الحجر كاين سمحي لي كاين الحجر تاع الا كنتي من الرحله تاع 23 جويليا كاين حجر في وهران في عنابه في قسنطينه في الجزائر بومرداس وتيبازا. مارساي في عنابه. اميره بونجور اميره. لا الا كانت تجي هي في 23 جويليا ما على باليش وقتاش. 600 Algériens de Marseille siège la quarantaine à Annaba. Ok. non c'est par date en fait. شوفي دوك دقيقه يما نفهموا اميره حاجه. Le 20 jeudi 23 juillet عندك 847 Algériens d'Alicante en Espagne siège la quarantaine à Ouaharan. 600 Algériens de Marseille siège la quarantaine à Annaba. En fait c'est super détaillé tu vois. Donc voilà ça sera logiquement ça sera Annaba. المهم يما ان شاء الله خبر يفرح على خبر يفرح. Marseille le 22 non? Marseille le 23. كاين 22 23 نورمالمون انا قريت لو ميركريدي جودي. كاين ال 22 كاين ال 23 كاين ال 22 كاين ال 23 c'est vrai بصح les deux sièges c'est à les deux sièges de quarantaine c'est à Annaba يعني pour le 22 et pour le 23. 14 jours في عنابه. Exactement يعني 1200 Algériens من Marseille vont être en quarantaine في عنابه. ان شاء الله يا وليدي ان شاء الله. ان شاء الله يما. راني في الجزائر المهم راني في الجزائر و 14 يوم يفوتوا 5 شهور فاتوا وليدي. ما يفوتوش ان شاء الله وانتم ربي يخليكم. يسلمك يما يسلمك. وني توجور لا نقعدوا دائما هنا في الخدمه تاعك يما. ان شاء الله راني نعيطكم وليدي والله كي ندخل غير نعيط. عيطينا من عنابه ان شاء الله يما. ان شاء الله وإلا جيتوا لايغوفور راكم تلقاونا ان شاء الله نهضروا معاكم. ان شاء الله يما العزيزه والله غنسيو سا نو فرا بليزير. انا سا فرا بليزير دو فو فوار يما العزيزه. بالك يجيك الوان شويه عنابه بصح معليش. جبده شويه عنابه. صح وليدي. يبقى على اخر يما الله يفرحك. يسلمك وانتم ثاني تهلاو في روحكم يعطيكم الصحه. يسلمك يما العزيزه بقى على خير. سلامه. نروح نسمعوا هجرت. C'est bon, première partie, dans la deuxième partie, vous allez retrouver Amira Boudjema qui l'ada, n'allez pas loin, on revient tout de suite. عودة
استمدادا لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين اللي رانا فرحانين بزاف لانه جات يعني بعد 3 اعداد ولا جاونا اخبار باللي كاين اون ديلي او موا عندنا ان ديلي اليوم سي الكاتريام ايبيزود اللي خصصناه للجزائريين او الجزائريون العالقون في الخارج في هذه الاثناء. وكاين هناك جديد. نذكركم ببرنامج رحلات الإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج. عندنا انا حاب نشوفوا امين الاختي تاعنا، سمحي لي اميره كوبيت. يوم 20 جويلية عندنا رحله من جده 300 شخص راح يكون على متن هذه الرحله. الحجر الصحي راح يكون بولايه الوادي. نهار 21 جويلية رحلات من تولوز بوردو ماتس 613 شخص راح يكون الحجر بالعاصمة ترتيبا بالعاصمة بومرداس وتيبازا. نهار 22 جويلية راح يكون رحلات من الرياض من جدة من ليل من مارسي 1222 شخص راح يكون على متن هذه الرحلة. الحج راح يكون ترتيبا بغردايا الجزائر بومرداس تيبازا وعنابة. نهار 23 جويلية رحلات من أليكونت من مارسي من على متن باخرة روما وباريس 2164 شخص. الحج راح يكون إما بوهران عنابة قسنطينة بالجزائر العاصمة ببومرداس وتيبازا. ناخذ أول اتصال لهذا الجزء وبعد نعود نولوا لبرنامج الرحلات. أهلا أمين من أندونيسيا. ألو راك تسمع فينا أمين؟ أني نسمع وي. وي بونجور أمين. بونجور ça va vous allez bien؟ Très bien et vous سؤال عليكم؟ الحمد لله. أمين قل لي عرفنا بلي ceux qui sont bloqués, les Algériens bloqués en Indonésie ne sont pas concernés par le plan de rapatriement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On n'a aucune idée. Depuis qu'on a su que depuis que le Premier ministre a parlé jeudi dernier, et ben on a appelé l'ambassade ici à Jakarta. On leur a dit alors pour nous qui fêche, attendez, on a attendu aujourd'hui, on a attendu hier. Après il y a rien. Mais on vous a pas dit que vous n'êtes pas concerné Ils nous ont dit on n'est pas sur la liste. Sur la liste carrément. D'accord. Carrément. Alors il y a la Malaisie, il y a les States, les États-Unis, il y a Jeddah, il y a Montréal, il y a pas mal de pays, sauf nous, l'Égypte. La Turquie. La Malaisie, la Turquie, non, ils n'ont pas parlé de la Turquie. Oui, c'est parmi les pays dont ils n'ont pas parlé. Il y a aussi Singapour. Singapour, elle est attachée à l'ambassade à Jakarta. C'est lui qui prend en charge. Et à part, vous ne faites pas partie des listes. Non, ils nous ont dit que c'est les autorités algériennes. On ne doit pas juger. L'ambassade, un des consulats, celui que je lui ai parlé ce matin, ça fait toute la semaine que je lui parle. D'ailleurs, c'est un gentil gars. Il est juste fonctionnaire. Je sais que c'est pas les ambassades et les consuls. Là, c'est les consuls. Ça vient de la présidence. Même avant, ils voulaient bien faire. L'ambassade, il a fait son travail pour cette fois-ci pour le rapatriement. Oui. Et tous les Algériens, les noms-prénoms, billets de retour. On est 45 personnes, hein, c'est tout. Entre Jakarta et Bali, on est 45 personnes. Amine, si vous dépassez le 22 août, si je ne me trompe pas. Le 11 août. Le 11 août, qu'est-ce qui va se passer en Indonésie? C'est le problème qui se pose. Alors, clairement, on est passif de prison. Oualèche? Parce que les autorités indonésiennes, ils ont fait un communiqué dernièrement pour tous les touristes qui sont bloqués sur Bali depuis la pandémie, depuis la fermeture des aéroports, doivent quitter le territoire. Parce que là, on a dépassé, on est 4 mois et on a juste un visa gratuit pendant 1 mois. Donc le premier mois, c'était mars. Donc moi, je suis rentré le 13 mars et mon visa expire le 13 avril. Et ils savent que c'est pas de votre faute. Ils savent très bien. Oui, ils savent très bien. Même l'ambassade, le communiqué, par les affaires étrangères. Donc c'est à l'État, oui. Donc c'est à l'État de vous prendre en charge et non pas les diplomatie, elle fait quoi? Je ne sais pas s'il y a eu des communications entre l'Algérie et l'Indonésie, les deux États. D'après le consul, oui, ils ont envoyé le communiqué. Ils ont dit que les Algériens qui sont bloqués à Bali, en Indonésie, doivent quitter le territoire le plus tôt possible. Et le dernier délai, c'est le 11 août. Le 11 août, c'est avant.
Il faut avant, un jour, 2 jours avant. Mais là, sûrement, il y aura un autre plan de rapatriement, ça c'est sûr. Mais ils disent pas, ils savent pas. Ils disent pas, ils disent jamais. يعني la communication تاعهم كاع نعرفوها. Déjà, pour la location, on ne sait pas combien rajouter de temps. Là, le draham, parce que on est vraiment minime. On a, je crois, un petit budget. On est en train de serrer pour la location. Là, je crois, donnez-nous une date. C'est tout ce qu'on demande. Une date. Dramatique, le 9, je sais pas moi, à la fin du mois. Donnez-nous une date précise. On veut une date parce qu'il y a une dame enceinte avec nous. Ouais, c'est trop demandé pour ce gouvernement-là. C'est trop de travail. Elle est à 5 mois. Elle est à 5 mois. Comment ils vont faire? Elle va accoucher ici? Vous imaginez si elle accouche ici? Ah, quand même. مليحة لوليدها لو كانوا فيها ولا بنتها. شوية حنانة. Nous sommes des Algériens ما راناش والله رانا جزائريين كيما كاع الناس. تسمى في لا ماليزي خير منا. Oui. C'est aussi simple que ça. Clair que vous pouvez envoyer un autre avion pour l'Indonésie. Air Algérie a quand même plus de 50 flottes. Oui. Merci beaucoup Amine Qassab. نتمنى تعاود تولي le plus tôt possible. Soyez forts et voilà, ne perdez pas espoir. On essaie d'être fort, mais il y a des gens qui sont très faibles. Wallah, je vous promets. Wallah, il y a des gens qui sont très faibles. Il y a un homme avec nous. Wallah, c'est le plus sensible de nous. C'est Jamal Ayman, c'est un ami à moi, je le connais. Il est venu là pour un stage de cuisine. C'est un grand cuisinier sur Alger. Voilà. Et c'est l'homme le plus sensible. Il a une famille à Alger. Il a un enfant. Il a une femme. Faut comprendre. On n'est pas. On m'a dit نتمسخروا لهنا. جيناش وكان جينا pour vivre ici ولا غير معليش ما ندخلش للجزائر. امين حتى لو كان رحتوا حواسين سي فو دروا تعاودوا تولوا باسكو فو نافي با بريفو تلقاو روحكم حاصلين ميم سي رحتوا حواسين هذا حقكم تعاودوا تولوا للجزائر فو كوريجي سا 10 jours on est venu pour 10 jours ما جيناش باش on n'est pas venu on est venu pour 10 jours moi je suis venu en voyage de noces je le mens pas je n'ai pas à cacher même le couple qui est avec nous ils sont venus en voyage de noces وكل واحد علاش جا واحد جا على خدمته وواحد جا على مشاكله il a voulu visiter l'île ou le pays il y a un étudiant avec nous il y a beaucoup de gens on est 19 à Bali on est juste 19 يعطيك الصحة أمين ميرسي بوكو إن شاء الله يكون عندنا أخبار على الإندونيسي بالك. Est-ce que vous pouvez me laisser juste dire mon dernier mot? Oui, brièvement برك. Oui, brièvement, bien sûr. Je m'adresse directement au Premier ministre, M. Abdelaziz Jarrad. Faites quelque chose pour nous. رانا بين الحياة والموت. خلاص, moi, on a une famille à Alger. J'ai envie de voir ma mère. Elle est malade. On a des membres de notre famille qui sont atteints du Covid. Retourne sur la moto, je vais pas les voir. Vous allez voir si ma mère meurt demain. C'est grave. Wallah, c'est grave. الحق صوتك أمين. Wallah, parce que des fois, on a les larmes aux yeux. Faut juste comprendre, ça fait 5 mois bientôt. 5 mois, 5 شهور, غير لساني هضرهم. 5 شهور. Oui. 150 يوم. Voilà. C'est 5 mois, monsieur. 5 mois. Alors, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour l'Indonésie. Bon, je dis pas que uniquement pour l'Indonésie. Pour tout le monde. Pour les 6 000, il y a 6 000. Est-ce qu'il y a 6 000 ou il y a plus de 6 000 personnes bloquées à l'étranger? Il y a plus, c'est... Plus, bien sûr que plus. Il y a plus de 6 000. Là, ils sont arrivés, je pense, à 5986. 5986. Il y a 45 à Bali. Wallah, on est prioritaire. Wallah, nous sommes prioritaires. Parce que, vu le truc, l'immigration ici sur Bali, Wallah, il y a les autorités, ils sont sans pitié. C'est directement passif de... أمين لازم ننهي لابيل معك. Merci beaucoup أمين. Bon courage, Amen. إلى اللقاء. Au revoir. Slama. J'ai une petite question que je veux poser peut-être à des spécialistes, des médecins ou là. C'est très intéressant ce que dit
Majda Mamar qui nous dit pourquoi la quarantaine? Il suffit juste de faire des tests, un test Covid-19. Et là, genre, ça m'a fait tilter parce que la dernière fois, là, The Fight Island, c'est à l'UFC, c'est une île spéciale et tout pour faire le tournoi FEHA. Ils faisaient juste des tests, une quarantaine de un jour. Ils refaisaient le test le lendemain. Le temps d'avoir les résultats. Exactement. Et puis basta. 14 jours après 5 mois de c'est trop. C'est trop, je pense. نروحوا نسمعوا حويجه test. ونعاودوا نولوا. اهلا عندنا اتصال من فرنسا. الو الو السلام عليكم. سلام. معنا مدام معوش. وي 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 سي صح وي. اهلا بكم. Alors, on vous a contacté عيطوا لك من الكونسولا؟ والله مازال اختي تعرفي رانا غير في الانتظار الممل هذا. وين راكي انت؟ اي منطقه راكي؟ رانا في غرونوبل. ما اتصلوش بيك؟ ما على بالكش الا راكي في لا ليست؟ non, c'est pas moi en fait, c'est pour mes parents. Ah, d'accord. والديا ouais كيما نقولوا حنا راهم عالقين من شهر مارس. كيما نقولوا حنا كي لي فرونتيير sont fermés, j'ai inscrit tout de suite au consulat. Après خرج هذاك البيان تاع الرئيس باش نسجلوهم في انترنت سجلتهم. les numéros d'enregistrement. Et là, on n'a pas d'appel, mais apparemment, كما نقولوا حنا العالقين تاع اليوم الكل مازال حتى ما كان حتى كما نقولوا حنا خبر عليهم. كاين اللي عيطوا لهم، كاين اللي مازال ما عيطوا لهمش. نو ليون غرونوبل سان تيتيان هادو مازالوا ما عيطوا لهمش. فوالا. راني نحوس انا على هاد ليون غرونوبل في لا ليست تاع قريتهاش ما تلاقيتش معاها. انت ثاني ما كاش اون تروف با هاد لي فيل في لا ليست. بوتيتر كي يبعثوكم تروحوا لباريس ولا لمارسيل جو سي با ميم سي جو بونس كو سي كومبليكي. والله نو سا سري بلوس ولا مارسيل مي ما عندنا حتى نوبال. والله تعرفي مي بارون ما ميغ لي تري تري مالاد. فوالا elle m'a fait une dépression. Voilà, انهيار عصبي، ما حبش تاكل الدواء، ما تاكلش. فوالا رانا في une situation. والله على بالك بلي plusieurs fois vous m'avez appelé, mais je loupe l'appel. Je voulais témoigner parce que voilà, j'ai même appelé, comment on appelle ça, Samir Chaibna plusieurs fois. Voilà, il m'a rappelé en disant que بعد العيد قبل العيد في رمضان في هذه الايامات فوالا نروحوا للقنصله ثاني اشاك فوا جو بو باسكو راني نخدم كما مانيش خدامه ندي ما ونروح. Et vous a aidé Samir Chaibna? Samir Chaibna voilà, il m'a dit que si les huma inscrits sur la liste de rapatriement, il n'y a pas de souci. هكذا. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas inscrit? Ça, on le sait. Mais pourquoi vous n'êtes pas inscrit? Pourquoi vos parents ne sont pas inscrits plutôt? Mais ils sont inscrits, mes parents. Mais bien sûr qu'ils sont inscrits. Alors, on ne trouve pas les villes, Hadouma. C'est-à-dire, on les trouve pas sur la liste. Dans le communiqué, tu as Samir Chaibna d'ailleurs. Eh ben, je suis à pourtant, moi, Chaibna, je l'ai appelé une fois, c'est lui qui m'a rappelé. Hein. Il m'a rappelé juste avant le 5 juillet, Goutlo. Est-ce qu'il y a Akhil Karim qui m'a dit tu trouves que c'est normal أنا بابا c'est un ancien مجاهد وما بنت شهيد وإحنا على أبواب عيد الاستقلال وكما نقولوا حنايا اسكو tu trouves que c'est normal que بابا يبكي باش يروح البلاد كما نقولوا حارب الاستقلال حارب mon père il est marqué par la guerre وكما نقولوا حنايا même mes parents sont là mais je tiens à le remercier parce que نهار عقد في مشينا لا تيلي الا دي كاينه امراه عيطت لي من غرونوبل قالت لي اسكو تي تروف كو سي نورمال بابا مجاهد وما بنت شهيد سون كور كوانسي ان فرانس. مي دوبوي اون نا با يو نوفيل. رحنا للقنصله يا ان موا اون ايتي روسي ميم بار لو كونسول دو غرونوبل. قال لها اون اتون سا فيان با دو نو سا فيان دو l'Algérie سا فيان با دو نو سا فيان دو l'Algérie. Maintenant qu'ils ne reçoivent pas les instructions, mais les consulats, malheureusement. Eh ben oui. Et on va retourner demain. On va غدوة, Inch'Allah.
Il a le prochain numéro qu'on va dédier à cette question. Donc appelez-nous et donnez-nous des nouvelles de vos parents. On peut faire une petite rubrique demain. Hein. Vous pouvez nous appeler demain. On ne comprend pas pourquoi, on va dire cette ville, cette grande ville. Je parle de Lyon parce que peut-être Lyon, mais il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Saint-Étienne, il y a Annecy. هذه المنطقة هذه ما كانش كما نقولوا حنايا في الليست اللي خرجت. اليوم تقدروا تحطوا لمارسيل ولا اوبير حطوا لمارسيل وفوالا وراحوا ليهم ديريكتومون. المشكل الا ما تصلوش باري ليسونسيال كما نقولوا ليسونسيال يروحوا سي تو ليسونسيال اون دوموند جوست كما يقولوها المسكن والعالقين الساكن حابين نروحوا لبلادنا نورمالمون ريغاردي لا مالادي راهي ان شاء الله ربي يرفع لنا هذا البلاء رانا كيما نقولوا اون بلان بيك مي لي جون ils tiennent à rentrer chez eux parce que pourtant parce qu'ils حوسوا يروحوا ça leur manque l'Algérie. Ma mère elle a tout perdu tout c'est pourtant elle est jeune mais la dépression elle l'a fait perdre tout les net كل ما prend ses médicaments elle fait rien. Mon père il dort la nuit il dort la journée la nuit il est réveillé. شكرا مدام معوش نتمناو انه فو بارون يدخلوا اقرب وقت ممكن ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ميرسي بوكو بور لابيل. C'est كما نقولوا حنا on demande pourquoi ces villes là est-ce que c'est un oubli, est-ce qu'il y a une deuxième vague de rapatriement? Sûrement, certainement, oui. Ben ça c'est ça ma question, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de rapatriement parce que حنايا كما نقولوا معليش on a attendu 6 mois, on peut attendre encore mais قالوا لنا بلي le dernier délai تاع le dernier rapatriement c'est pour là le 26 juillet je crois. Oui, le 26. Eh ben j'espère pas parce que franchement je sais pas. Il y en a qui disent qu'il y a un deuxième mais on sait pas. Bah, s'il n'y a pas de deuxième, il y aura des personnes qui seraient bloquées à jamais. C'est ça. Eh ben voilà. À jamais, ouais. Enfin à jamais non mais voilà, c'est un peu fataliste. Merci beaucoup madame. Et bon courage. Ça, c'est gentil, merci beaucoup. Et voilà, Inch'Allah, كما نقولوا الصوت نتاعنا يصل إلى السلطات. هذا ما كان c'est tout ce que je peux vous dire. Non, يصل السلطات. احنا هذا هو الهدف تاع ما راناش ساكتين باش صوتكم يصل للسلطات. Inch'Allah, parce que franchement, moi, mes parents, oui, ils sont malades, ils sont en stress. Mais moi, j'ai vu des gens pleurer au consulat. J'ai vu, mais quand j'ai vu ces gens-là, je dis, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. نعطيك مثال على امرأة جابت بنتها تداويها خلت زوج بنات. Elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Des gens قالوا أنا على بالك قالوا أنا jamais. Allô? Oui. واحد مسكين قال له انا في حياتي ما رحتش ناكل في كارفور. قال له راني ناكل في كارفور وكاشات. كونسيل اللي غاستي قال له قولوا لنا الجزائري يحب يعرف يحب il veut être informé. قال لك سيدي تروحوا في 15 جور مازالت المرضى استناو انكور. on sait pas voilà. الناس كل تقولنا معلم. شكرا مدام معوش على الاتصال. ان شاء الله ان شاء الله الاولياء يدخلوا في اقرب وقت ممكن. وإلا كانت عندنا مستجدات راح سنوافيكم بها في الأعداد القادمة اللي ما راناش ساكتين. غرانابل ميرسي بوكو. شكرا. بارك الله فيكم ربي يعاونكم مع السلامة. ميرسي. نروحوا نسمعوا حويجة ونعاودوا نولوا. أخبار من القنصلية العامة للجزائر بنيويورك. يعني تعلم المواطنين غير المقيمين يعني الجزائريين المعالقين بالولايات المتحدة الأمريكية للإسراع بالتسجيل على مستوى القنصلية. وفيما يخص الرحلات نكمل البرنامج اللي مديته مقبل 24 جويلية عندنا من مونريال بروكسل en Belgique et en Hollande وألمانيا يعني السويد الدنمارك فنلندا. 769 شخص راح يكون معني بهذه الرحلة
والحج راح يكون بات نهار غردايا العاصمة بومرداس وتيبازا. نهار 25 جويلية راح يكون من ماليزيا والولايات المتحدة 572 شخص راهو معني بهذا الرحلة. الحج راح يكون إما بقسنطينة العاصمة أو تيبازا أو بومرداس. وآخر يوم لهذا البرنامج يكون 26 جويلية اللي راح يكون يخص مصر. 286 جزائري راهو عالق بمصر راح يجي في رحلة 26 جويلية. والحج راح يكون بقسنطينة. عندنا اتصال من عند أنيا. ألو. Oui, allô. Oui, bonjour Anya. Oui, bonjour. Vous nous appelez de France? Vous allez bien. Je vous appelle d'Alger. Ah, d'Alger, pardon. Oui. Alors, moi, je suis étudiante en finance à la Sorbonne. Et je tiens à vous conter ma petite aventure de rescapée. Hein, parce que je fais partie du dernier vol avant la fermeture des frontières, celui du 17 mars à 19h. D'accord. Donc, je l'avais pris. Et voilà, et quand je vois des vidéos de personnes bloquées, tout ça, enfin, ça m'affecte un peu parce que je me dis que moi, j'aurais fait partie d'eux, quoi. Oui. J'aurais été dans la même situation. Alors, moi déjà, j'espère, j'ai suivi vos précédents épisodes qui parlaient de ça. Et voilà, j'ai juste envie d'intervenir pour déjà j'espère que c'est pas des paroles dans le vent. J'espère que vraiment tout le monde sera rapatrié parce que on a tous le droit de rejoindre la mère patrie. Et je veux bien, hein, et là je veux bien que ça soit Ahsan Mandouma, Sahia, tout ça, mais de là à ignorer complètement, enfin, ces ressortissants, c'est limite, quoi, vous voyez. On a entendu, enfin, on a vu plein de vidéos, tout ça, et même j'ai vu que vous aviez essayé de contacter le ministère des Affaires étrangères à reprises. À maintes reprises. En vain, vraiment. Et voilà, j'entends aussi ça et là que des Algériens vivant donc là-bas sont plus que sollicités, tout ça. Je tenais juste à préciser un point. C'est vraiment pas, ils sont vraiment pas obligés de si vous voulez, on ne sait pas quelles sont les raisons qui empêcheraient des gens d'héberger quelqu'un ou même si on a la même nationalité, vous voyez, je pense qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Le seul qui est obligé de faire quelque chose, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il faut pas, on peut pas leur en vouloir, vous voyez, aux gens qui n'ont. Oui, mais je pense que c'est le moment d'être solidaire, je pense. Hein. On voit dans le monde entier, on voit des actions de solidarité. Pourquoi pas en ces moments et pourquoi pas nous? Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Après, si vous voulez, ça ne justifie pas des insultes, voire des comportements agressifs envers les gens qui sont là-bas, qui n'hébergent pas ou qui ne. Enfin, si vous voulez, si vous avez des conditions de vie qui font que peut-être votre bailleur n'accepte pas que vous ramenez plusieurs personnes chez vous, peut-être que votre logement est étroit, etc. Enfin bref, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Moi, je voulais juste vous dire un petit peu comment ça s'est passé le 17 mars. Allez-y. À Orly. Donc voilà, il y avait moi et plusieurs personnes et mon petit frère aussi qui a à peine 19 ans. Alors on était à Orly depuis ça faisait 48 heures qu'on était à Orly et qu'on attendait. Et vous aviez vos billets? Oui, on avait des billets, on les avait achetés. On les avait achetés et il y avait des gens en liste d'attente. Donc, mais mon frère et moi, on faisait partie des passagers, vous savez, les passagers principaux du vol. Alors, on était restés, on avait passé 2 nuits à Orly. Et là, le jour J arrive. Voilà, on était contents, etc. Parce que on est étudiants et du coup, vous savez, on n'a pas forcément, on n'est pas à l'aise financièrement, on n'a pas un logement, enfin, on n'a pas une villa, etc. là-bas. Du coup, voilà, c'est compliqué. Après, je voulais vous faire part d'un fait qui s'est passé. Après, je sais que c'est connu, d'ailleurs, mais eh bien, le matin, c'était le jour J. Alors, le monde commence à s'amasser.
à côté des enregistrements, des bornes d'enregistrement. Il y avait une queue, mais une queue, en fait, c'était l'anarchie. Mais c'était l'anarchie parce que c'était justifié un petit peu, parce que tout le monde était stressé, tout le monde voulait rentrer, tout le monde ne voulait pas rester bloqué, etc., etc. Et là, on voit, alors, des personnes qui arrivent, c'est-à-dire que je suis à Orly depuis 48 heures, on voit un petit peu des visages, on voit un petit peu des visages qui est là depuis 48 heures et qui vient d'arriver. Exactement. Et à un moment, on voit vers 11 heures comme ça, en sachant que le vol de mon frère est à 17 heures, le mien est à 19 heures, c'est le dernier vers l'Algérie. Alors, on voit une fille et sa mère qui arrivent. Alors, valise de cuir véritable, Louis Vuitton, etc. Enfin, parce que je connais bien. Voilà, je connais bien ça. Merci pour les détails. Oui, non, mais... C'est un détail qui a tout son sens, hein. Oui, Pour les filles, oui. Non, du tout. Oui, Non, mais je rigole. Voilà, quelqu'un qui est passionné de ça, enfin, il fait attention forcément à ça, à ces petits détails. Alors... Comment on peut acheter un sac à 5 000 €? Et oui, non, Hambabakum. une valise, ça veut dire qu'elle fait minimum 10 000 €. Voilà, encore mieux. Continuons l'histoire, hein. C'est pas notre sujet, les sacs, hein. Oui, absolument. Alors, elle se gêne pas, ni une ni deux. Elle trace vers la borne d'enregistrement des classes business. Et là, il y avait, bon, ceux qui le connaissent verront de qui je parle. Il y avait un chef d'escale. Il est grand de taille. Il a une calvitie. Et il est moustachu. Et je m'en fous, en fait. Air Algérie, trouvez-nous cet homme-là. Alors lui... Calvitie, moustachu... Il a passé la journée au téléphone. Le téléphone n'a pas cessé, n'a pas quitté son oreille. Le téléphone n'a pas quitté son oreille. C'est-à-dire que, en fait, c'était appel après appel. Et à chaque appel, il faisait des gestes d'acquiescement comme quoi, pour dire oui, c'est réglé, t'inquiète pas, c'est réglé. Et donc, cette personne-là est passée. Alors, et donc, cette personne-là, avec sa mère, qui était venue du coup, et qui ont grillé la file d'attente interminable, c'est-à-dire que moi je suis là depuis 48 heures, j'ai des cernes de panda, personne n'a le droit de passer avant moi. Alors, je passe, moi et des personnes aussi, parce qu'ils ont remarqué aussi, j'étais pas la seule à remarquer, Dieu merci. On se dirige vers les personnes en question, et on dit, non, vous pouvez pas passer avant nous. Parce que nous, on est depuis, ça fait bzaf longtemps qu'on est là. On va limite, on allait me donner un badge aéroportuaire. Tellement j'étais là depuis longtemps. J'allais travailler hors à le staff. Alors là, elles me font non, mais et la jeune fille me fait non, mais ma mère, elle est malade. Oui, non, mais il y a plein de monde ici qui sont malades. C'est pas. Et au final, qui est passé le premier? Alors ensuite. Il y avait... Brièvement, parce que là on va vous laisser l'émission relègue. Désolé. Vous voyez, c'est intéressant. Oui. Alors, non, finalement, elles ont dit non, d'accord, on passe pas avant les autres et tout. Alors, bon, ensuite, elles ont disparu du champ de vision. En fait, mon frère, qui a pris le vol du coup avant moi, de 2 heures avant moi, il m'avait dit que oui, en effet, elles étaient dans son même vol. Donc en fait, voilà. Non, mais c'est clair, il y a des privilégiés qui sont partis, sont revenus et qui sont repartis. Moi, je le sais. Il y a des personnes qui on dit les tentes tranquillement et ça n'a dérangé personne. Ça, on le sait tous, quoi. Merci beaucoup, Ania, pour téléphone. Je suis obligée de mettre fin à l'appel. Merci beaucoup, Ania, de nous avoir appelé, de nous avoir fait part de cette histoire. Normalement نديرو دوكا الغنية واش خير لنا امين كم شانسون ونعاودو نقولوه. كملنا مع عدد اليوم مع العالقين الجزائريين العالقين في الخارج، لكن قبل ما ننهيو الحصة عندنا un appel à détresse. يعني il y a un enfant de 2 ans hospitalisé dans un hôpital Alger. Il a un cancer du rein. En fait, il a besoin d'un produit, le MIBG.
qui est disponible que dans les hôpitaux. Donc voilà, on a un appel c'est une dame qui va vous expliquer. Allô? Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour madame. شكون معنا؟ Je suis très contente déjà le fait que vous ayez pu prendre mon appel à la dernière minute. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que par mon appel là, je pourrais avoir un écho, pas pour moi, mais pour un petit enfant de 2 ans et demi. Il s'appelle Wassim Kherdin. Il est à l'hôpital de Béjaïa. On lui a découvert un néoblastome et un cancer sur le rein qui est en train de ravager tous les organes aux alentours. La seule solution pour lui, c'est de faire la chimiothérapie pour qu'on essaye de limiter la tumeur et puis la chirurgie interviendra. Élan de solidarité, on a pu joindre les plus grands professeurs à l'échelle nationale. On a joint le professeur Assimi au niveau de CCI d'Alger. Il nous a mis en contact avec une très bonne chirurgienne à Tizi Ouzou et tout ça. Qu'est-ce qui manque? Le problème qui se pose pour le petit enfant, c'est qu'il doit subir. Il a fait tous les bilans qu'il faut. Le petit, on a essayé il lui reste juste un examen, c'est la scintigraphie MIBG. Pour faire cette scintigraphie, on a pu acheter le produit qu'il doit boire 3 jours avant. Ça coûte très cher. Mais le problème, c'est que le produit radionucléaire qu'on doit lui injecter pour faire cette radio, il n'est pas disponible à l'échelle nationale. Depuis le Covid, les frontières sont fermées. Le produit ne rentre pas en Algérie. Alors le problème qui se pose pour ce petit, c'est qu'il ne pourra pas faire de soins de chimiothérapie tant que la radioscintigraphie MIBG n'est pas faite. Là, si on a les moyens, on peut l'emmener sur un dos de chameau, sur un cheval, pour le faire passer en Tunisie pour qu'il fasse cette radio et revenir faire ses soins de chimiothérapie. Mais on risque de le perdre d'une minute à une autre. Franchement, si vous pouvez voir les cas de ses parents, la maman, elle est à l'hôpital de Béjaïa, au CHU de Béjaïa. Le papa, il s'occupe de ses 3 enfants parce qu'il ne peut pas travailler, parce qu'il n'y a personne qui peut s'en occuper. Là, c'est un appel de détresse, j'appelle les chefs de service des hôpitaux à l'échelle nationale, les médecins qui peuvent intervenir pour ce petit enfant. S'il y a une petite dose pour que cet enfant ait la chance de faire sa scintigraphie, pour qu'il attaque le traitement de chimio et le sauver, franchement, je ne sais pas. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on s'occupe du Covid et on oublie les autres maladies. C'est un enfant, c'est un ange, il n'a rien fait de sa vie, on voudrait le voir grandir. On voudrait qu'il soit quelqu'un pour l'Algérie. Franchement, madame. Bon, je sais que l'émission va prendre fin. Je voudrais laisser le numéro du téléphone du papa. Allez-y. Si jamais quelqu'un peut trouver une solution, soit à l'hôpital militaire de Nadja, soit à Alger, soit chez les privés, je ne sais pas. Si on peut ramener ce produit, on aurait pu le ramener, mais on ne peut pas le transporter. C'est un produit radionucléaire. C'est un produit pharmaceutique, c'est pas n'importe qui pourra le ramener. Je laisse le numéro du papa pour un éventuel contact. Il s'appelle Halim, il est à Béjaïa, c'est le 07 90 92 07 90 92 07 90 92 81 47. 47, Monsieur Halim. L'enfant, vous pouvez voir, il est à l'hôpital de Béjaïa. Et voilà, j'espère que mon appel là trouvera écho auprès des médecins, auprès des professeurs, auprès de, je sais pas. Parce que c'était quelque chose d'aliment, on peut lui donner. Si c'était un habit, on peut lui acheter. Mais c'est un produit hospitalier qui peut être ramené que par autorisation des services militaires et de la santé. Donc, c'est pas un produit manipulable par n'importe qui. Voilà, j'espère que mon appel trouvera écho et Inch'Allah. On l'espère pour vous, madame. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Voilà, je répète quand même, c'est un enfant, les fermero Amin Rahou fi Mustashfa Béjaïa. Wassim Kherdin. Wassim Kherdin في عمره عامين. Bon, je vais être direct, il risque de mourir. لو كان ما يديرش باش يبدا son traitement لازم له هذا le produit باش يدير la scintigraphie MIBG. Donc on lui injecte un produit, un liquide
de radiologie nucléaire, si je me trompe pas. Donc si vous pouvez l'aider, عيطوا le papa واسمه monsieur Halim, donc 07 90 92 81 47 07 90 92 81 47. مع هاد الصورة نخليوكم ونقول لكم نوليو غدوة في عدد جديد وموضوع جديد. إلى اللقاء.